આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર જોયું કે અણુઓના ભૌતિક ગુણધર્મ સાદા પ્રસરણને પ્રભાવિત કરે છે। આપણે જોયું કે જો અણુઓ નાના કદના હશે તો જ જાતે લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી પ્રસરણ પામી શકશે, અર્થાત એમનું સાદું પ્રસરણ શક્ય બનશે। જો અણુઓ મોટા કદના હશે તો એમનું સાદું પ્રસરણ શક્ય બનશે નહીં। આપણે એક ઉદાહરણ જોયું હતું કે ગ્લુકોઝ કે જે મોનોસેકેરાઇડ છે, एक शर्करानो बनेलो छे, ए सादु प्रसरण पामी सके छे, परंतु सुक्रोज के जे डायसेकेराइड छे, ग्लूकोज करता कदमा लगभग बमणो छे, एनु सादु प्रसरण शक्य नथी। मतलब के मात्र नाना कदना अणुओ ज पोतानी सांद्रता अनुसार सादु प्रसरण पामी सके छे, मोटा कदना अणुओ सादु प्रसरण पामी सकता नथी। कोषनी बहार सुक्रोजनी सांद्रता खूब ज वधारे होय, आम छतां पण सुक्रोज छे ए कोष रसतरमांथी जाते पसार नथी थई शकतो, एनुं सादुं प्रसरण पामी शकातुं नथी। हवे मात्र अणुओ नाना कदना हशे तो एनुं सादुं प्रसरण शक्य बनशे एवुं जरूरी नथी। सादुं प्रसरण छे ए अणुओना रासायणिक गुणधर्म उपर पण आधार राखे छे અને રાસાયણિક ગુણધર્મ પણ સાદું પ્રસરણને નિર્ધારિત કરે છે। હું રિપીટ કરું કે અણુઓ માત્ર નાના કદના થઈ જશે તો એનું સાદું પ્રસરણ થશે એવું જરૂરી નથી। અણુઓના જે રાસાયણિક ગુણધર્મ છે એ પણ સાદું પ્રસરણ ઉપર અસર કરે છે અને અણુઓના રાસાયણિક ગુણધર્મના આધારે પણ સાદું પ્રસરણ પ્રભાવિત થાય છે। भौतिक गुणधर्म करता पण रासायणिक गुणधर्म वधारे नक्की करे छे कि पदार्थों अथवा तो अणुओ सादुं प्रसरण पामशे के नहीं पामे। चलो आपणे जोईए कि कई रीते पसार थता अणुओना रासायणिक गुणधर्मना आधारे सादुं प्रसरण नक्की थाय छे। तो एना पहेला आपणे समजी लेवुं जोईए जे आपणे अगाऊ कोषरसतરની रचनामां जोयुं छे कि लिपिडनुं आ जे द्विस्तर छे ए जलवितरागी छे। लिपिडनुं आ द्विस्तर छे ए जलवितरागी छे। एनुं कारण शुं छे कि लिपिडना द्विस्तरनो जे अंदरनो प्रदेश छे ए जलवितरागी पूछड़ीओथी बनेलो छे अने एटला माटे आपणे एम कहीशुं कि आ जे लिपिडनुं द्विस्तर छे एटले के कोषरस पटल छे ए अंदरथी संपूर्ण रीते जलवितरागी छे। अंदरथी संपूर्ण रीते जलवितरागी छे। पाणी माटे अपाकर्षण धरावे छे, ध्रुवीय पदार्थों माटे अपाकर्षण धरावे छे। बराबर, तमे एम कहेशो कि सर बहारनो भाग तो जलानुरागी शीर्षनो बनेलो छे, परंतु हकीकतमां आ बंने स्तरोना जे जलानुरागी शीर्ष छे ए खूब नानी रचना छे, ज्यारे जलवितरागी पूछड़ीओ ए वधारे मोटी रचना छे। अने आपणे एम कहीशुं कि कोषरस पटल अथवा तो जैविक पटल संपूर्ण रीते अंदरथी जलवितरागी गुणधर्म धरावे छे, जलवितरागी पूछड़ीओनो बनेलो छे। हवे जो पसार थतो अणु छे ए जो जाते जलवितरागी हशे, तटस्थ हशे, लिपिडमां द्राव्य हशे तो सामे पाणीमां अद्राव्य हशे अने अध्रुवीय हशे। मानो के सादुं प्रसरण पामतो अणु छे ए जाते केवो छे जलवितरागी, मतलब के पाणी तरफ अपाकर्षण धरावे छे, तटस्थ छे, कोई वीजभार नथी धरावतो। बराबर, लिपिडमां द्राव्य छे, सरळताथी ए लिपिडमां द्राव्य थई जाय छे। जे पण वस्तुओ लिपिडमां द्राव्य हशे ए स्वाभाविक रीते पाणीमां केवी हशे, अद्राव्य हशे। एटले आवा अणुओ पाणीमां अद्राव्य हशे अने अध्रुवीय हशे। तो आ प्रकारना अणुओ छे ए लिपिडमां ऊंची द्राव्यता धरावे छे अने जलवितरागीपणुं धरावे छे अने एटला माटे एमनुं सादुं प्रसरण खूब ज सरळताथी थई शके छे। तेओ खूब ज सरळताथी सादुं प्रसरण पामी शके छे। एमनुं सादुं प्रसरण थवामां कोई ज समस्या नहीं थती। तेओ झड़पथी लिपिडना द्विस्तरमांथी पसार थई शके छे। मात्र शरत एटली छे कि एमनो सांद्रता ढोळांश होवो जोईए। एमनो सांद्रता ढोळांश होवो जोईए, मतलब के पटलनी एक बाजुए एमनी सांद्रता वधारे होवी जोईए, पटलनी बीजी बाजुए एमनी सांद्रता ओछी होवी जोईए। जो आ सांद्रता ढोळांश हशे तो आवा तटस्थ जलवितरागी लिपिडमां द्राव्य अणुओ सरळताथी सादुं प्रसरण पामी शकशे। एमना सादा प्रसरणमां कोई ज समस्या नहीं थाय। एक उदाहरण लईए आपणे
ઓક્સિજન, CO2 અને N2 જેવા વાયુઓ છે, આ વાયુઓ આ કેટેગરીમાં આવે છે. જલ વિતરાગી છે, બરાબર, તટસ્થ છે, લિપિડમાં દ્રાવ્ય છે, પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે અને અથવા તો અલ્પદ્રાવ્ય છે પાણીમાં અને અધ્રુવીય છે. હવે આવા વાયુઓનું સાદું પ્રસરણ પટલની આરપાર સરળતાથી થઈ શકે છે. આપણે શ્વસનની પ્રક્રિયાને યાદ કરીએ. આપણે જ્યારે શ્વસન કરીએ છીએ તો ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને આ ઓક્સિજન સરળતાથી કોષની અંદર પ્રવેશી શકે છે, મતલબ કે પટલને પસાર કરી અને કોષ રસમાં પ્રવેશે છે. કારણ કે કોષ રસમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું છે, બહાર પ્રમાણ વધારે છે. ઓક્સિજન નાના કદનો અણુ છે, જાતે લિપિડ દ્રાવ્ય છે, જલ વિતરાગી છે અને એને લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી પસાર થવામાં કોઈ જ સમસ્યા નથી થવાની. હું એમ કહીશ કે આ જે પટલ છે આવા અણુઓ માટે કેવું છે? પ્રવેશશીલ છે. પટલ છે આવા અણુઓ માટે કેવું છે? પ્રવેશશીલ છે. આવા અણુઓ સરળતાથી પટલમાંથી પસાર થઈ શકે છે. ચલો, તો આપણે ગ્રીન સિગ્નલવાળી વાત જોઈ. ગ્રીન સિગ્નલનો અર્થ થાય કે કયા અણુઓ સરળતાથી સાદું પ્રસરણ પામી શકે છે જોયું. આપણે જોયું કે લિપિડનું દ્વિસ્તર લિપિડમાં દ્રાવ્ય અણુઓ માટે પ્રવેશશીલ છે અને આવા અણુઓ સરળતાથી લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી પસાર થઈ શકે છે એમની વધારે સાંદ્રતાવાળા વિસ્તારથી ઓછા સાંદ્રતાવાળા વિસ્તાર તરફ. હવે આપણે જોઈએ કે બીજી કેટેગરી કેવી છે. દાખલા તરીકે પસાર થતા અણુઓ ધ્રુવીય છે, પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, એટલે કે જલ દ્રાવ્ય છે, બરાબર. આ પ્રકારના અણુઓ વીજભાર વિહીન છે, કોઈ વીજભાર નથી ધરાવતા, ધન અથવા તો ઋણ કોઈ વીજભાર નથી ધરાવતા. સ્વાભાવિક વાત છે કે જલાનુરાગી પદાર્થો લિપિડમાં અદ્રાવ્ય હોય. જો જલ વિતરાગી પદાર્થો લિપિડમાં દ્રાવ્ય અને પાણીમાં અદ્રાવ્ય હોય તો જલાનુરાગી પદાર્થો હંમેશા લિપિડમાં અદ્રાવ્ય હોય. તો આવા પદાર્થો, આવા અણુઓ કે જે ધ્રુવીય છે, જલાનુરાગી છે, લિપિડમાં અદ્રાવ્ય છે પરંતુ વીજભાર વિહીન છે. આ જે ત્રીજો મુદ્દો છે એને ધ્યાનથી જોજો. કેવા છે? વીજભાર વિહીન છે, વીજભાર ધરાવતા નથી. હવે આવા પદાર્થો લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી પસાર તો થઈ શકે છે. આવા પદાર્થો લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી પસાર તો થઈ શકે છે પરંતુ એમનું સાદું પ્રસરણ ખૂબ જ ધીમા દરથી થાય છે. એમનું સાદું પ્રસરણ ખૂબ જ ધીમા દરથી થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ગ્લુકોઝ કે જે એક મોનોસેકેરાઇડ છે એ સાદું પ્રસરણ પામી તો શકે છે પરંતુ એનું સાદું પ્રસરણ ખૂબ જ ધીમા દરથી થાય છે. પાણી એ પણ સાદું પ્રસરણ પામી શકે છે પરંતુ એ સાદું પ્રસરણ ખૂબ જ ધીમા દરથી પામે છે અને એટલા માટે આપણે એમ કહીશું કે આવા ધ્રુવીય વીજભાર વિહીન જલાનુરાગી અણુઓ માટે જે પટલ છે એ ઓછું પ્રવેશશીલ છે. કેવું છે? ઓછું પ્રવેશશીલ છે. અંદરથી પસાર તો થઈ શકે છે પરંતુ પટલ ઓછું પ્રવેશશીલ છે. હવે આનું કારણ શું છે? આ જે ધ્રુવીય પદાર્થો છે એમની લિપિડમાં દ્રાવ્યતા ખૂબ જ ઓછી છે અથવા તો એ લિપિડ અદ્રાવ્ય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં લિપિડનું દ્વિસ્તર છે એમના પ્રત્યે એક પ્રકારનું અપાકર્ષણ અનુભવે છે. અપાકર્ષણ એટલું વધારે પણ નથી કે પસાર નથી થઈ શકતા પરંતુ અપાકર્ષણ હોવાથી એમનો જે વેગ છે એ લિપિડના દ્વિસ્તરમાં ધીમો થઈ જાય છે અને એટલા માટે આપણે એમ કહીશું કે એમનું સાદું પ્રસરણ શક્ય તો છે પરંતુ એમનું સાદું પ્રસરણ ધીમા દરથી થાય છે. તો ફરીથી તમે પ્રથમ કેટેગરી ગ્રીન સિગ્નલવાળી કેટેગરી અને આ વચ્ચેની જે કેટેગરી છે એની એક સરખામણી કરો. જે અણુઓ જલ વિતરાગી છે એ લિપિડમાં સરળતાથી દ્રાવ્ય છે. લિપિડમાં દ્રાવ્ય હોવાથી એમનું સાદું પ્રસરણ ખૂબ જ સરળતાથી થઈ શકે છે. પટલ આવા જલ વિતરાગી અણુઓ માટે પ્રવેશશીલ છે. ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેવા શ્વસન વાયુઓ આ કેટેગરીમાં આવે છે જે સરળતાથી સાદું પ્રસરણ પામી શકે છે. જે અણુઓ જલાનુરાગી છે પરંતુ વીજભાર વિહીન છે, આવા અણુઓ છે એ લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી જ્યારે પસાર થાય છે ત્યારે એક પ્રકારનું અપાકર્ષણ જોવા મળે છે પરંતુ તેઓ વીજભાર ન ધરાવતા હોવાથી અપાકર્ષણ એટલું પણ વધારે નથી કે પસાર નથી થઈ શકતા અને એટલા માટે આ પ્રકારના અણુઓનું સાદું પ્રસરણ તો થાય છે પરંતુ ધીમા દરથી થાય છે.
અને ખૂબ જ ધીમા દરથી થતું હોવાથી આપણે એમ કહીશું કે પટલ એમના માટે ઓછું પ્રવેશશીલ છે. પટલ એમના માટે ઓછું પ્રવેશશીલ છે. ગ્લુકોઝ જેવી શર્કરા કે જે પાણીમાં દ્રાવ્ય છે પરંતુ જાતે વીજભાર નથી ધરાવતી, આવા જે ગ્લુકોઝ જેવા અણુઓ છે એ સાદું પ્રસરણ ધીમા દરથી પામી શકે છે. પાણી કે જેનું પણ સાદું પ્રસરણ શક્ય છે પરંતુ ધીમા દરથી સાદું પ્રસરણ થાય છે. યાદ રાખજો, કન્ફ્યુઝ ન થતા. આગલા લેક્ચરની અંદર આપણે ગ્લુકોઝ અને સુક્રોઝ વચ્ચે સરખામણી કરી હતી. સુક્રોઝનું તો મોટા કદના અણુ હોવાથી સાદું પ્રસરણ થતું જ નથી. ત્યાં ગ્લુકોઝનું મેં સાદું પ્રસરણ થાય છે એવું કહ્યું હતું. એવું નહોતું કહ્યું કે સાદું પ્રસરણ ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે. ગ્લુકોઝ નાના કદનો વીજભારવિહીન અણુ હોવાથી આ લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી પસાર થઈ શકે છે જો ગ્લુકોઝની સાંદ્રતા એક જગ્યાએ વધારે હોય અને એક જગ્યાએ ઓછી હોય. પરંતુ કારણ કે ગ્લુકોઝની લિપિડમાં દ્રાવ્યતા ઓછી છે અને એટલા માટે સરળતાથી સાદું પ્રસરણ પામી શકતો નથી. ચલો હવે ત્રીજી કેટેગરી જોઈએ. એને હું રેડ સિગ્નલવાળી કેટેગરી કહીશ. રેડ સિગ્નલનો અર્થ થાય પ્રવેશ શક્ય નથી. રેડ સિગ્નલનો અર્થ થાય પ્રવેશ શક્ય નથી. ચલો આવા અણુઓ વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ. આ અણુઓ ખૂબ જ નાના કદના છે છતાં પણ એમનું સાદું પ્રસરણ શક્ય બનતું નથી અને એના માટે એમનો રાસાયણિક ગુણધર્મ જવાબદાર છે. આવા અણુઓ ધ્રુવીય છે. પાણીમાં જેટલા પણ દ્રાવ્ય હોય બધા ધ્રુવીય તો હોય જ, એટલે આવા અણુઓ ધ્રુવીય છે, જલાનુરાગી છે, પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, લિપિડમાં ચોક્કસ રીતે અદ્રાવ્ય છે અને એ વીજભાર ધરાવે છે. ધન અથવા તો ઋણ વીજભાર ધરાવે છે. Na+, Ca+2, Mg+2, H+, ઇલેક્ટ્રોન જેવા આયનો, તમામ આયનો કે જે પ્લસ અથવા તો માઇનસ વીજભાર ધરાવે છે. પ્રોટોન H+, ઇલેક્ટ્રોન કે જે ઋણ વીજભાર ધરાવે ઇલેક્ટ્રોન, આ બધા જે આયનો છે બરાબર એ ખૂબ જ નાના કદના અણુઓ છે. આમ છતાં પણ એ વીજભાર ધરાવે છે. વીજભાર ધરાવતા દરેક અણુઓ જલાનુરાગી હોય તો સામે લિપિડમાં અદ્રાવ્ય હોય અને આ પ્રકારના અણુઓ છે એમનું સાદું પ્રસરણ શક્ય જ નથી. પટલ એમના માટે સંપૂર્ણ રીતે અપ્રવેશશીલ છે. પટલ એમના માટે સંપૂર્ણ રીતે અપ્રવેશશીલ છે. હવે એનું કારણ શું છે? એમનો વીજભાર છે એ લિપિડમાં એમને સંપૂર્ણ રીતે અદ્રાવ્ય બનાવે છે. લિપિડનું દ્વિસ્તર એમના માટે એટલું બધું અપાકર્ષણ ધરાવે છે કે એમનું પટલમાંથી પસાર થવું શક્ય નથી. લિપિડનું દ્વિસ્તર એમના માટે એટલું બધું અપાકર્ષણ ધરાવે છે કે એમનું પટલમાંથી પસાર થવું શક્ય નથી. અર્થાત કે એમની સાંદ્રતા ગમે એટલી એક જગ્યાએ હશે, આમ છતાં પણ એ પોતાની ઓછી સાંદ્રતાવાળા વિસ્તાર તરફ પટલની આરપાર પસાર થઈ શકતા નથી. દાખલા તરીકે આ કોષ રસ છે અને આ બાહ્ય પ્રવાહી છે અને વચ્ચે પટલ આવેલું છે. માનો કે પ્રોટોનની સાંદ્રતા H+ની સાંદ્રતા પટલની બહાર બહુ બધી છે. બહુ મોટા પ્રમાણમાં પ્રોટોન બહાર એકત્રિત થયેલા છે. આમ છતાં પણ પ્રોટોન એ લિપિડના દ્વિસ્તરને પસાર કરી અને ઓછી સાંદ્રતાવાળા વિસ્તાર તરફ ગતિ કરી શકશે નહીં. શા માટે? કારણ કે પ્રોટોનનો પ્લસ ચાર્જ એ લિપિડના દ્વિસ્તર માટે અપાકર્ષણ રૂપ છે અને લિપિડનું દ્વિસ્તર એના માટે એટલું બધું અપાકર્ષણ ધરાવે છે કે આવા વીજભાર ધરાવતા આયનોનું પટલમાંથી પ્રવેશ શક્ય નથી. તો અહીં જો અણુઓ ભલે નાના કદના છે, તમે વિચારો કે Na+ અને Ca+2 કે H+ એ ગ્લુકોઝ જેવા અણુઓની સાપેક્ષે ખૂબ જ નાના છે. ગ્લુકોઝનું રાસાયણિક બંધારણ C6H12O6 છે. એ ખૂબ જ મોટા કદનો અણુ કહેવાય. કોની સાપેક્ષે કહેવાય? તો સોડિયમ આયન કે H+ની સાપેક્ષે કહેવાય. આમ છતાં પણ ગ્લુકોઝ ધીમા દરથી સાદું પ્રસરણ પામી શકે છે કારણ કે ગ્લુકોઝ વીજભાર નથી ધરાવતો. જ્યારે Na+ કે Cl- કે પછી Mg+2 કે H+ એ નાના કદના હોવા છતાં પણ વીજભાર ધરાવતા હોવાથી લિપિડનું દ્વિસ્તર એમના માટે અપાકર્ષણ ધરાવે છે અને એમના માટે એ અપ્રવેશશીલ પટલ બની જાય છે. તો આપણે પટલને 3 કેટેગરીમાં અહીં મૂકીશું. જો
અણુઓ જલવિતરાગી અધ્રુવીય તટસ્થ હશે તો લિપિડનું દ્વિસ્તર એમના માટે પ્રવેશશીલ છે. જો અણુઓ જલાનુરાગી ધ્રુવીય વીજભાર વિહીન હશે તો લિપિડનું દ્વિસ્તર એમના માટે ઓછું પ્રવેશશીલ છે. અને જો અણુઓ જલાનુરાગી ધ્રુવીય વીજભાર યુક્ત હશે તો લિપિડનું દ્વિસ્તર એમના માટે અપ્રવેશશીલ છે. અને એટલા માટે અંતમાં આપણે લિપિડના દ્વિસ્તર માટે શબ્દ વાપરીશું અર્ધ પ્રવેશશીલ. કેવો શબ્દ વાપરીશું? અર્ધ પ્રવેશશીલ. જલવિતરાગી અણુઓ માટે પ્રવેશશીલ, ધ્રુવીય વીજભાર યુક્ત અણુઓ માટે અપ્રવેશશીલ અને ધ્રુવીય જલાનુરાગી વીજભાર વિહીન અણુઓ માટે ઓછું પ્રવેશશીલ. તો કેટલાક માટે પ્રવેશશીલ, કેટલાક માટે ઓછું પ્રવેશશીલ, કેટલાક માટે અપ્રવેશશીલ, અને એના કારણે આપણે અંતમાં એમ કહીશું કે લિપિડનું દ્વિસ્તર એ અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ તરીકે વર્તે છે. કેટલાક માટે પ્રવેશશીલ, કેટલાક માટે અપ્રવેશશીલ, અને એટલા માટે આપણે એમ કહીશું કે બધા જ અણુઓ લિપિડના દ્વિસ્તરમાંથી જાતે પસાર થઈ શકતા નથી અને લિપિડનું દ્વિસ્તર અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ તરીકે વર્તે છે. અર્ધ પ્રવેશશીલ એટલા માટે શબ્દ વાપરીશું કે કેટલાક અણુઓ જાતે પસાર થઈ શકે છે, કેટલાક અણુઓ જાતે પસાર થઈ શકતા નથી, અને એટલા માટે આપણે કહીશું કે લિપિડનું દ્વિસ્તર અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ તરીકે વર્તે છે. તો તમે સારી રીતે સમજી ગયા હશો કે અહીં લિપિડનું દ્વિસ્તર માંથી જે સાદું પ્રસરણ છે એનો મુખ્ય આધાર અણુઓના રાસાયણિક ગુણધર્મો ઉપર રહેલો છે. અણુઓ જો જલવિતરાગી તટસ્થ હશે તો સાદું પ્રસરણ સરળતાથી પામી શકશે, પણ જો અણુઓ વીજભાર ધરાવતા હશે તો એમનું સાદું પ્રસરણ શક્ય નથી. અને જો અણુઓ વીજભાર વિહીન જલાનુરાગી હશે તો એમનું સાદું પ્રસરણ ધીમા દરથી થશે. અને એટલા માટે આપણે એમ કહીશું કે લિપિડનું દ્વિસ્તર પટલ અર્ધ પ્રવેશશીલ પટલ તરીકે વર્તે છે.